العامين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل البيت نبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبعلها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فحابت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنية ولا أرضا مدحة ولا قمرا منيرا ولا الشمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تعزن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا عمين ويلا إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. قال لعلي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال علي لأبي يا رسول الله يقبلني مع لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا والصفان بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبين الله ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفعل شياتنا ورب الكعبة. قال النبي سعني علي هو الذي بعثني بالحق نبيا والصفعان بالرسالة نجيا ما خبرنا هذا في محفل. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حمد ہے اور تقریباً 73 سے ایک اسلامک سینٹر جعفریہ کے نام سے ہم نے قائم کیا ہے وہاں پر، اور الحمدللہ اپنی ترقی کی منازل طے کرتا ہوا اب ہم نے اس کی ایک اپنی جگہ جو ہے خرید کر اس پر اس ادارے کو بلڈ کر رہے ہیں. دعا کیجئے ان پاک ایام کی صدقے میں مولا اس میں ہمیں کامیاب اور ہماری نسلوں میں وہ ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم مولا کے سامنے سرخرو ہو سکیں. صلوات پر محمد آ گیا حربی خطائیں بخشوانے کے لیے، آ گیا حربی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی تیاریاں جنت میں جانے کے لیے. آ گیا حربی خطائیں بخشوانے کے لیے، ہو گئی جنت میں جانے کے لیے. فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پہ، فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پر یہ بتانے کے لیے. اب وہ کیا بتانے کے لیے واپس آیا؟ فکر کا طائر جو عاشورہ کو پہنچا عرش پر، لوٹ کر آیا زمین پہ یہ بتانے کے لیے. صلوات بر محمد.
بلال کاظمی ہیں، انڈیا کے شاعر ہیں، ان کا ایک کلام ہے اور اس کے بعد چند اشعار پیش کروں گا۔ شفا کے نام پر خاکے در سرکار رکھی ہے۔ آج کل کا ماحول ہے، ہر ایک آدمی دوا کی تلاش میں ہے کہ کون سی دوا جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ شفا کے نام پر مجھ کو رعایا مت سمجھ لینا، میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ میرے آقا کی چوکھٹ پر میری دستار رکھی ہے۔ مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی۔ مفتی تو وہ دیوار ہے جس کی کجی جا ہی نہیں سکتی۔ ارے بزرگوں نے تیری بنیاد ہی بیکار رکھی ہے۔ بزرگوں نے تیری بنیاد ہی کی ہے۔ سنو یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ سنو یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ سنو یہ میسم ہے، یہ تیغوں کی زبانیں کاٹ سکتے ہیں۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ علی کے ذکر نے ان کی زبان پر دھار رکھی ہے۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا۔ جو زہرا کی چمک دیکھی تو اس سے چاند نے پوچھا، یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے۔ یہ پیشانی در حیدر پہ کتنی بار رکھی ہے۔ اب حاصل جو ہے وہ شعر جو ہے اسی، یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے۔ یہ کس میں دم تھا نظر جو آتا حدود کرب و بلا سے آگے۔ فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو انتہا سے آگے۔ فقط یہ زینب کا حوصلہ تھا گئی جو انتہا سے آگے۔ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا۔ قضا نے کرب و بلا کو گھیرا شہادتوں کا ہوا سویرا۔ بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے۔ بقا نے آگے قدم بڑھائے بقا کی خاطر بقا سے آگے۔ اور ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے اشکوں کا قافلہ ہے۔ ہمارے سجدوں کے آگے آگے، بڑی عظمت ہے ان اشکوں کی، ہمارے سجدوں کے آگے آگے ہمارے اشکوں کا قافلہ ہے۔ ہماری منزل قریب تر ہے قبولیت ہے دعا سے آگے۔ ہماری منزل قریب تر ہے قبولیت ہے دعا سے آگے۔ اور تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، تمام عالم ہے پیچھے پیچھے، اور ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے۔ ابھی آپ مشی کر کے آئے ہیں، تمام عالم ہے پیچھے پیچھے اور ہر ایک مسافر تھکا ہوا ہے۔ فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے۔ فقط وہ رومال فاطمہ ہے ملا جو اشک عزا سے آگے۔ جو حور کو شاہ نے گلے لگایا، جو حور کو شاہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا۔ جو حور کو شاہ نے گلے لگایا، خطا نے منظر عجیب دیکھا۔ خدا کی رحمت برس رہی ہے، جزا ہے حور کی سزا سے آگے۔ جزا ہے حور کی سزا سے آگے۔ اور وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپ غازی کی بات کیجئے۔ وفا کا لفظ جو ہے مولا عباس کے نام سے بہت وہ پیچھے ہے۔ وفا کی بات آئے تو اسپ غازی کی بات کیجئے۔ عباس کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ عباس کے نقش قدم ملے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وفا کی حد کا خیال آئے تو اسپ غازی کی بات کیجئے۔ عباس کے نقش قدم ملے ہیں حدود ملک وفا سے آگے۔ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے۔ ہمیں زیارت سے روک لو تم، تمہارے سینوں میں دم نہیں ہے۔
सदाए हल में निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। सदाए हल में निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। हमें जियारत से रोक लो तुम, तुम्हारे सीनों में दम नहीं है। सदाए हल में निकल चुकी है हर एक सदी की सदा से आगे। किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। किसी में ताकत नहीं जो छू ले, किसी में हिम्मत नहीं बुझा दे। अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। अली की बेटी जो ले गई है चरागे मातम हवा से आगे। वो जिनके हाथों ने दर जलाया, कुरान की एक सूरा है तब्बत यदा, वो आपके जहन में होनी चाहिए। वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया। वो जिनके हाथों ने दर जलाया, नबी की बेटी का दिल दुखाया। बरोज मैशर वो हाथ टूटे पड़े होंगे तब्बत यदा से आगे। बरोज मैशर वो हाथ टूटे पड़े होंगे तब्बत यदा से आगे। वो उद्नो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है। वो उद्नो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है। वो उद्नो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है। अब इसके आगे खुदा खुदा है, कोई गया है खुदा से आगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला सलामत रखिए आपका जी। वो उद्नो मिन्नी की मंजिलें थी, हुसैन मंजिल की इंतहा है। अब इसकी आगे खुदा खुदा है, कोई गया है खुदा से आगे। यहीं से दुनिया की इब्तदा है, यहीं पे दुनिया की इंतहा है। यहीं से दुनिया की इब्तदा है, यहीं से दुनिया की इंतहा है। यहीं से दुनिया की इब्तदा है, यहीं पे दुनिया की इंतहा है। कसम खुदा की बगौर देखो, कसम खुदा की बगौर, यहीं से दुनिया की इब्तदा है, यहीं पे दुनिया की इंतहा है। कसम खुदा की बगौर देखो, धुआं है फर्शे अज़ा से आगे। धुआं है फर्शे अज़ा के आगे। अब ये सारी चीज़ें आपने सुनी हैं, जितने में मैंने मिसरे पढ़े हैं। अब इसका निचोड़ जो है शायर ने कमाल कर दिया है। अब उसको आप तवज्जो से समाअत फरमाएंगे, इंशाअल्लाह यकीनन माज़ूज़ होंगे। यहीं से दुनिया की इब्तदा है, यहीं पे दुनिया की इंतहा है। कसम खुदा की बगौर देखो, धुआं है फर्शे अज़ा से आगे। बतूल जिस पर सवार होंगी वो नाका महशर में जब चलेगा। बतूल जिस पर सवार होंगी वो नाका महशर में जब चलेगा। बतूल जिस पर सवार होंगी वो नाका महशर में जब चलेगा। जनाब फिजा महार थामे चलेंगी हर इंतहा से आगे। मोहम्मद आजा भाई, आजा सोच पढ़ लो। नहीं कोई बात नहीं, पढ़ लो। मैं सलाम नहीं पढ़ूंगा ना, पढ़ ले सोच। एक सोच तो पढ़ ले। मौलाना आ गए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। बराए खुशनूदी शोहदाए करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम। औकात से बढ़कर मांगो, इनके दर से कोई खाली नहीं लौटा अब तक। जिंदगी मांगो। नारे सलावत।
حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو، حسین جب کہ چلے بعد کیا تھا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار باغی کو، حسین۔ فاتحہ برائے شہدائے کربلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو یاد کرتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز اربعین ہے، شب اربعین ہے، اسی حوالے سے مرثی کے چند بند پیش کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں کوئی آئے تو مشکل ہے۔ ہم تھوڑا سا آگے آ جائیں آواز بلند نعرہ صلوات۔ بے سر و ساما چلے کرتے ہوئے یہ بایا، بادل نالا چلے کرتے ہوئے یہ بایا، بادل نالا چلے آج 40واں حضرت شب کا کشنا دہری کشتہ خنجر و تقدیر کا کشنا دہری کشتہ خنجر و تقدیر کا راہ میں ان سے کوئی پوچھتا گر آن کر کس کے ہو نام و سوم، کس کے ہو لخت جگر کس نے لوٹا تمہیں، کس نے کیا بے پدر، کس نے لوٹا تمہیں، کس نے کیا بے پدر کہتے تھے اہل حرم ان سے یوں با چشم تر کہتے تھے اہل حرم ان سے یوں با چشم تر تم سے بیاں کیا کرے اپنے غم وال کو، ارے دفنی کرنے چلے فاطمہ کے لال کو، دفنی کرنے چلے فاطمہ کو وہ جو حرم محترم شاہ کے باس منزل طے کرتے گائے پہنچے در کربلا منزل طے کرتے گائے پہنچے در کربلا دور سے وہ قتل گاہ ان کو دکھائی یہ کلام پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام پیٹتے روتے ہوئے اونٹوں سے اترے تمام آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد آئے جو لاشوں کے پاس آئے وہ ناشاد کا سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نام سر کو لگے پیٹنے وارثوں کے لے کے نام چادر سر سے اتار آنسو بہانے لگے چادر سر سے اتار آنسو بہانے
से उस बन की खाक सर पे उड़ाने लगे, हाथों से इस बन की खाक सर पे उड़ाने लगे। हजरत सज्जाद ने देख कर ये माजरा अरे बीवियों को साथ ले खूब सा मातम किया, बीवियों को साथ ब्याह के दिन होएगा कत्ल हुआ तशना लगा, ब्याह के दिन होएगा कत्ल हुआ तशना लगा। शादी का जोड़ा जो था मिल गया मट्टी में शादी का जोड़ा जो था मिल गया मट्टी में सब, उसका भी चेहलुम गया जाए सितम तुम है गजब, उसका भी चेहलुम जाए सितम है गजब। अकबर असगर का भी आज 40 सागा के लश्कर का भी आज 40 अकबर असगर का भी आज 40 सागा के लश्कर का भी आज खुशनूदी इमाम ज़माना बावाज़ बुलंद नारे सलावत। अभी आप मर्चा सुन रहे थे कि जब शाम से काफ़िला चला तो शाम के ज़िंदान में क्या मंजर होगा, मंजर फरमा छोटी सी तुरबात पे माँ ने कहा उठो सकीना चले करबला, छोटी सी तुरबात पे माँ ने कहा उठो सकीना चले करबला, जिंदा से जाता है अब काफिला, उठो सकीना चले करबला, मुझे शाहज़ादी तुम्हारी कसम न रखूंगी जिंदा से बाहर कदम, सफर की अब होती है तैयारियां, अमारी में बैठे हैं ले हराम, गुर्बत का मेरी तुम्हें वास्ता, उठो सकीना चले करबला, मुझे याद असग़र की है बेकसी, लहद से वो मैयत निकाली गई, अकेले मैं रहने न दूंगी तुम्हें, भरोसा नहीं शादियों का कोई, रहते हैं चारों तरफ आशिकिया, उठो सकीना चले करबला, मुझे मार डालेगा बस ये ही गम, अदर माँ के बहन सुने, मुझे मार डालेगा बस ये ही गम, कमर में है बेटी तुम्हारे जो हम, अरे वरम बाजुओं के मुझे याद है, तुम्हें तो दिखाई भी देता है कम, अकबर से बीबी मिलेगी शिफा, उठो सकीना
چلیں کربلا، وہ پہلے کی جیسی تو غربت نہیں، اے بی بی ہماری وہ حالات نہیں، تمہیں شامیوں سے اب اے میری جان کفن مانگنے کی ضرورت نہیں۔ لو مل گئی ہے تمہاری ردا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا۔ آخری بات، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا میرا ہی زندان میں حرم جب یہاں سے چلے آئیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلیں کربلا، زندان سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلیں کربلا۔ بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ بر محمد وعلى محمد بلند صلوات۔ ایک مرتبہ سورہ مبارک فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ مبارک اخلاص، تمام ارواح المومنین والمومنات، شہداء ملت جعفریہ بالخصوص جتنے یہ نام لکھ کے لیے گئے ہیں ان سب کو شامل کرتے ہوئے شہداء پاکستان، شہداء ایران، شہداء عراق، شہداء شام، جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے، بالخصوص وہ ذاکرین، وہ نوحاخان، وہ عزادار، وہ علماء جو گزشتہ برس تک تو ہمارے ساتھ تھے، اس برس مولا کے دربار میں ان سب کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان تمام مرحومین کے بلندی درجات کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، کاروان محمد میں جتنے بھی برادران سہمات کر رہے ہیں، بالخصوص یہ طالب رضوی صاحب کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، تمام تر حاضرین جو زیارت پہ آئے ہیں ان کی زیارت کی قبولیت کے لیے، جو نہیں آ سکے ان کی جلد از جلد حاضری کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علی بنت الحسین سکینہ بنت الحسین، السلام علی اخت الحسین، السلام علی ابی الحسین علی ابن ابی طالب، السلام علی جد الحسین، السلام والرحمت علی زوار الحسین، اللہم رزقنا زیارت الحسین
वरज़ुक़ना फ़िल क़ियामा शफ़ाअतिल हुसैन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अर्रहमान फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह। दूध पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। निहायत ही काबिल एहतराम ज़ायरीन मोहतरम मोमिनीन और मोमिनात, सबसे बड़ा शरफ खुदा ने अगर कोई रखा है वो ये है कि आपको हुसैन का ज़ुबार बनाया। क्या अज़मत है, क्या अज़मत है हुसैन के ज़बान, क्या अज़मत है हुसैन के ज़बानों की। आप देखें कि इमाम ने अगर दुआ दी है तो हुसैन के ज़बानों को, अगर मग़फ़रत की तमन्ना की है तो हुसैन के ज़बानों की। इमाम का सहाबी, अजीम सहाबी, छठे इमाम का, छठे इमाम तो वो है ना जिन्हें सब मानते हैं, शिया सुन्नी सब। क्योंकि अगर छठे इमाम को नहीं मानेंगे तो अपने इमामों को कैसे मानेंगे जिनके उस्ताद जाफर सादिक हैं। आप अजीम दर से वाबस्ता हैं, हौसले से सुने। शब चहलों में मसाए पढ़ूंगा, उससे पहले चंद जुमले सुन लें। आप उस दर से वाबस्ता हैं कि जिस दर ने आपको कभी शर्मिंदा नहीं किया। लोग अपने पीरों की गलतियों पर मट्टी डालते डालते थक जाते हैं, फिर भी कहीं न कहीं से निकल आती है। आप तो वो हैं, अगर खैबर का जिक्र हो तो फातेह खैबर आपका पी। आदियान मोहतरम, लोग कहते हैं खैबर नहीं पढ़ो, क्यों? खैबर पढ़ेंगे तो बताना पड़ेगा 39 दिन तक कौन भागता रहा। आप कहते हैं पढ़ो पढ़ो यार। आप तो अब शर्मा नहीं शर्माए। खंदक की बात हो तो कोई कहे कि मेरे पीर ने कहीं से छोटी खोदी थी तभी तो कूद के आया था। आप तो फखर से कह सकते हो। खंदक की बात करोगे तो खंदक में अली के लिए नबी ने 2 जुमले कहे थे। क्या? एक कहा था आज कुल्ले ईमान जा रहा है, और दूसरी जब जरबत माली थी तो कहा था अली की एक जरबत सकलेन की इबादत से अफजल है। जिसकी जरबत सकलेन की इबादत से अफजल हो उसकी नमाज और रोजे का क्या सवाब हो। आपकी एक एक चीज आपके लिए फखर का बनत है। आपको लोग मुबाला नहीं पढ़ते, ना पढ़े, क्योंकि किसी का पीर गया हो तो पढ़े ना। आप तो मुबाला फखर से पढ़ेंगे। मुबाला में बीबी गई तो भी हमारी, मौला गए तो भी हमारे, जो रसूल के बेटे बन के गए वो भी हमारे, क्योंकि जाना सच्चों ने था जिन्होंने कभी झूठ न बोला हो। जब करबला की बात आती है तो लोग कहते हैं करबला का जिक्र न करो। क्यों करेंगे? तो बताना पड़ेगा। बड़े सहाबी जनाबे साद इब्न अबी वक्कास का बेटा था जो तीर चला रहा था। शर्मिंदा होना पड़ेगा ना। हम तो फखर से कह सकते हैं हम तीर चलाने वालों में से नहीं, हम तीर खाने वालों में से थे। हम तो अब्बास के मानने वाले हैं, अली अकबर के मानने वाले हैं। अगर मोहतरम सब ज़ियारतों की अपनी अपनी फजीलत, हर ज़ियारत हुसैन याद रखें, फ़कत अरबईन नहीं। मेरे सामने पढ़े लिखे हजरात तशरीफ फरमाए, मैं अरबईन की ज़ियारत पे आऊँगा। हुसैन की हर ज़ियारत की फजीलत इमाम ने फरमाया योम अरफा दुनिया में 2 इज्तिमा होते हैं, एक हज पर, एक करबला में। खुदा नजर रहमत पहले करबला वालों पे डालता है, फिर हज वालों पे डालता है। कहा क्यों मौला, क्यों हज वालों पे पहले क्यों नहीं? फरमाया इसलिए हज पर कुछ ऐसे होते हैं जिनके दिल में हमारे लिए बुग़्ज़ होता है, करबला में फकत वो होते हैं जिनके दिलों में हमारी मोहब्बत होती है। अगर मोहतरम हर ज़ियारत की अपनी फजीलत, लेकिन ज़ियारत अरबईन की फजीलत, ये ज़ियारत अरबईन की फजीलत मुझे अल-मोहसिन हाल में बयान करनी थी। हम सिंध से आ रहे थे और हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हाजिर नहीं हो सके। उसी की कज़ा में यहाँ हाजिर हुए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। ज़ियारत अरबईन
मोमिन की अलामतों में से एक अलामत ज़ियारत अर्बईन। इरशाद हो रहा है जो आयत को कैसे देखेगा कि खूबसूरत दोस्त की शक्ल में देखेगा, जो इसकी तन्हाई को खत्म करेगा, सब नेकियों को देखेगा। अब हुसैन की ज़ियारत को कैसे देखेगा? हुसैन की ज़ियारत को कैसे देखेगा? फरमाया हुसैन की ज़ियारत को ऐसे देखेगा जब दिल चाहेगा हुसैन साथ मौजूद होंगे, जब दिल चाहेगा हुसैन पास मौजूद होंगे, जब हुसैन पे दुरूद पड़ेगा हुसैन का चेहरा सामने आ जाए। यह है हुसैन की ज़ियारत का सबब। कुरान में इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तवज्जो फरमाइएगा, युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। तवज्जो तवज्जो, एक अजीम नुक्ते की तरफ इशारा करना चाहता हूं। अल्लाह की तस्बीह करती है हर चीज। तवज्जो, जो भी जमीन और आसमान में, किसकी? अल्लाह की। अल्लाह की करनी भी चाहिए, उसकी मिल्कियत है, ये अल्लाह के लिए तस्बीह करती है। जमीन, आसमान, चरंद परंद, सूरज, चांद, फरिश्ते, सब किसकी तस्बीह करते हैं? अल्लाह की। और हुसैन के ज़वार के लिए सुनेंगे इमाम ने क्या कहा? इमाम यस्तग़फिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्ज़। हुसैन का ज़वार जब अपने कदमों को घर से निकालता है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। कौन? मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी जमीन और आसमान में है। फरिश्ते जन्नत में अपनी इबादत को छोड़कर हुसैन के ज़वार की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 1,24,000 नबी कब्रों में हुसैन के ज़वार की मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 72 शहीद हुसैन के ज़वार के मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। सब दुआ करते हैं। एक माँ है जिसका नाम ज़हरा है, वो मग़फ़िरत की दुआ नहीं करती। वो क्या कहते? सुनेंगे हुसैन के ज़वार की अज़मत को, कहा कि वो कहती है, खुदावंदा तू इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी मखलूकात है, इसके लिए तलब मग़फ़िरत कर रही है, तू बख्श न बख्श, तेरी मर्जी, मैं तब तक जन्नत में न जाऊंगी, मैं तब तक जन्नत में न जाऊंगी जब तक मेरे बेटे का ज़वार जन्नत में नहीं जाएगा। आज़ादारो, इतनी अज़मत हो, मैंने तुम्हें उम्रे का सवाब दिया, बहुत जिम्मेदार दर्ज कर रहा हूं। ये नहीं कहा कि फकत करबला में कदम उठाओ, हुसैन की ज़ियारत के लिए कदम उठाओ। तुम घर से चले हो, तुम घर से चले हो, तुम्हारे हज और उम्रे लिखते जा रहे हैं। ज़ाहिर हुसैन का अज़ीम मकाम, हुसैन का ज़ाहिर, जब यहाँ से पलट के जाएं तो हुसैन के ज़ाहिर के पास से हुसैन की खुशबू आनी चाहिए। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, मैं उनकी अजमत को दर्द करते हुए ये जुमला कह रहा हूँ। अगर कोई किसी वजह से पर्दा न करती थी, अब जाकर पर्दा करे, पूछे क्यों कर रही हो पर्दा? पहले तो नहीं करती थी। कैसे लिए कर रही हूँ? अब्बास के रोजे से होके आज़ादारो, चहलों में हुसैन। आप जब आ रहे थे आपके ज़हन में क्या था? मशी होगी, ठंडे पानी की सबीलें होंगी, न्याज होगी, सोने का गुंबज है, अजीम सहन है, बेहतरीन होटल होंगे, ये आपके ज़हन में था ना। लेकिन जब हुसैन की बहन चहलुम करने आ रही थी, आप क्या है बलद हो गई शब चहल में, शर्मा के न रोए, यहाँ रोने के लिए आए हैं। हुसैन की बहन आ रही थी। हुसैन की बहन के ज़हन में क्या था? सुनेंगे। हुसैन की बहन के ज़हन में था, मेरे भाई की उंगली कटी हुई है, अमामा लूट गए, लिबास लूट गए, जिस्म पे घोड़े दुड़ा दिए। आज़ादारो, रिहाई का हुक्म हुआ कि रिहा कर दो कहती हूँ। क्यों? कैसे लिए? जो बच्ची रोती थी अब नहीं रही, अब वो बच्ची चली गई है, अब इन्हें रिहा कर दो। रिहाई का हुक्म हुआ। कैसे रिहा हुए? क्या कहा तुम रिहा हो? इमाम ने हथकड़ियां उतारी, बेड़ियां उतारी? नहीं, लोहार को बुलाया गया ताकि गरीब की हथकड़ियों को काटे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला जवानियों को सलामत रखे। लोहार को बुलाया गया,
लोहार ने गरीब की हथकड़ियों को काटा, जैसे ही हाथ रिया हुए ना मौला के, क्या जुमला का सुनेंगे, बहन की कब्र की तरफ इशारा किया और कहा सकीना भाई रिया हो गया, भाई रिया हो गया। सकीना रोज पूछती थी ना कब वतन को जाएंगे, देखो मेरी रिहाई शुरू हो गई। फिर गरीब की बेड़ियों को काटा, जैसे गरीब की बेड़ियां कटी, पैरों को हिलाया और कहा पुप्पी अम्मा मुझसे चला जा रहा है। आजादारू अब एक चीज रह गई थी, क्या? गरीब का तोक। जब तोक की बारी आई, लोहार था, कभी हाथ को आगे बढ़ाता था, कभी पीछे कर लेता था, कभी आगे बढ़ाता था, कभी पीछे करता था। गरीब ने रो कर कहा काट दो, तुम्हें तो काटने के लिए बुलाया है ना। कहता है कैदी कैसे काटूं, ये जो तोक है इसकी सलाखें तुम्हारी गर्दन में पेविस्ता है। कैदी मुझे डर लगता है, मैंने तोक काटा तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। आजादारों मुझे नहीं मालूम ये तोक कैसे कटी, कितना लहू बहा, कितना गोश्त गिरा, कितनी मरतबा गरीब पर जला करा कितनी मरतबा गरीब पर गशी तारी हुई। बस मुझे एक रिवायत मिली, क्या? जब 35 बरस गुजर गए इमाम की रिहाई को और मौला बाकर ने गुस्ल दिया, गुस्ल देते देते मौला ने मातम किया। किसी ने पूछा मौला क्यों रो रहे हैं? क्या कैसे न रो, 35 बरस हो गए अभी तक तोक का निशान हो गए रिया। क्या हुआ रिहाई के बाद? क्या हुआ? शोदा के सर आए, हौसले से मैं करबला तक मसाए पढ़ूंगा। जब शोदा के सर आए, एक एक सर आता था, बीवियां इस्तकबाल करती थी। सबसे पहले सर किसका है मालूम है? अली असगर का सर आया, अली असगर का सर आया। असगर की मां ने लिया और रो के कहा बेटे करबला तक मां लोरियां सुनाती जाएगी। उसके बाद कासिम का सर आया, उसके बाद अकबर का सर आया, सब सर आते रहे। इतने में 2 सर आए, छोटे छोटे बच्चों के सर आए। अल्लाह हर माँ की गोद को आबाद करे। जब दोनों के सर आए, इमाम सज्जाद ने लिए। जब मौला ने लिए, गुलाम ने तड़प के कहा कैदी क्या इन बच्चों की माँ मर गई है? मौला ने कहा क्यों? इसलिए हर सर को लेने के लिए माँ आगे बढ़ रही है, इन बच्चों की माँ आगे नहीं बढ़ी। मौला कहते नहीं, इन बच्चों की माँ मेरी पुप्पी ज़ैनब है। मेरी पुप्पी ने वादा किया है रोएगी तो हुसैन पे रोएगी, या अकबर पे रोएगी, या अब्बास। आजादारो फिर किसका सर आया? फिर हजरत अब्बास का सर आया। अब हजरत अब्बास के सर को कौन ले? जनाब अब्बास की जोजा मौजूद हैं, जनाब लबाबा, लेकिन आगे नहीं बढ़ी। कौन ले सर? इमाम सज्जाद ने जनाब उम्मे कुलसूम से कहा पुप्पी आप अब्बास का सर ले। जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, हजरत अब्बास का सर लिया, सीने से लगाया और एक जुमला का क्या? अब्बास तुम्हारा शुक्रिया, अब्बास जब तक तुम थे सरों पे रिदायत। अब्बास तुम्हारे बाद रिदाएं लूटी गई, अब्बास तुम्हारे बाद तमाचे मारे गए, अब्बास तुम्हारे बाद ताजिया में मारे गए। आजादारों अब एक सर आया, किसका सर? हुसैन का सर। अब जब हुसैन का सर आया, सब बीबियां खड़ी हुई, इमाम सज्जाद खड़े हुए, बीबी ज़ैनब आगे बढ़ी, इमाम हुसैन के सर को लिया, सीने से लगाया और एक जुमला का क्या? रो के कहती है हुसैन तुमने करबला जीती थी, ज़ैनब ने शाम को फतह। सर लिए, अब सर को लिए, अब अगली मंजिल पे आए। जैसे सर लिए, मौला ने कामारियों पे बैठे, बीबी हमारी पे बैठी। अब जो देखा उम्मे रबाब नहीं है, अब जो देखा उम्मे रबाब नहीं है। कहा कि मेरी माँ कहाँ है? इमाम सज्जाद ने कहा मेरी माँ कहाँ है? जनाब फिजा ने कोई इशारा किया। अब जो देखा और मेरा बाप सकीना की कब्र से लिपटी है। जरा कला थके न रहे, जरा कला रो रो के माँ कह रही है सकीना हम करबला जा रहे हैं, सकीना ये असगर का सर लेके
ہو گیا میں نے مختصر کیا میں نے یہ نہیں پڑھا کہ جب چادریں آئیں تو کیا ماتم ہوا، چادروں کا کیا حال تھا، میں نے مختصر کیا. قافلہ چلا، قافلہ کہاں پہنچا؟ کربلا پہنچا. جیسے ہی قافلہ کربلا پہنچا جابر نے روکا. جابر نے کیا بولا؟ اس زمین سے سوار ہو کے نہ گزرنا یا زہرا کا بیٹا جو. قافلہ رکا، قافلہ زمین پہ اترا. جیسے قافلہ اترا امام سجاد بابا کی قبر پر آئے. عزاداروں مائیں تھی نا، ماؤں کا دل تھا. جتنی بھی مائیں تھی، چاہے اکبر کی ماں ہو، چاہے اصغر کی ماں ہو، چاہے قاسم کی ماں ہو، چاہے اون محمد کی ماں ہو، چاہے مسلم کی زوجہ ہو، کسی ماں نے بھی بیٹوں کا بیل نہیں کیا. ہر ماں اتر کے کہتی تھی یا حسین، ہائے حسین. ہر ماں نے حسین کے بیل کیے. جیسے حسین کے قریب آئے بہن نے، امام سجاد کی روایت ہے، بہن نے بھائی سے فاتحہ انداز میں کہا کیا بھائی شام کو فتح کر کے آئی ہوں. بھائی جس شہر میں تجھے باغی کہا جاتا تھا نا وہاں پہ نمازی کہلوا کے آئی ہوں. بھائی شام میں تیرا فرش عزا بچھا کے آئی ہوں. بھائی تیری مجلس کر کے آئی ہوں. یہ جملے کہتے کہتے بی بی نے اپنے مسائل پڑھنا شروع کیے. ہر بی بی روئی. کیا کہتی ہے بی بی؟ بھائی آپ کے بعد پتھر کھائے، بھائی آپ کے بعد بازاروں میں گئی، بھائی آپ کے بعد درباروں میں گئی، بھائی آپ کے بعد پتھر کھائے، بھائی آپ کے بعد یہ ہوا، بھائی آپ کے بعد یہ ہوا. مصائب کو بیان کرتی جاتی تھی. غریہ ہوا، لیکن یہ رونے کی آوازیں بنی اسد کے گھروں تک نہیں گئی. ایک میں نے ایسا کیا کہ بیویوں کے رونے کی آوازیں بنو اسد کے گھروں تک گئی اور کہ روتی ہی نکلی. معلوم ہے کیا بینتا؟ تڑپ کے کہتی ہے بھائی زینب شرمندہ ہے، بھائی زینب شرمندہ ہے. آواز آئی کیوں؟ تو میری فاتحہ بہن ہے، شرمندہ کیوں ہے؟ رو کے کہتی ہے بھائی جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی یہ نہ آ گئی. سکینہ عزاداروں ماتم ہوا، عورتیں باہر آئیں. امام سجاد نے کیا کیا؟ سر حسین نکالا، سر حسین نکالا. میری طرف دیکھیں، سر حسین نکالا. قبر کو کھولنا شروع کیا. کیوں؟ تاکہ بابا کا سر جسم کے ساتھ ملا دیں. اب جب قبر کھلی بہن نے بھائی کی زخمی رگوں کو دیکھا. جن رگوں پہ خنجر کو چلتے دیکھا تھا ان رگوں کو دیکھا. امام نے قبر کو آگے کھولا. بی بی نے طلب کے کہا بیٹا آگے کیوں کھولو؟ کہا کہ میں اس لیے سینے تک میں کھولوں گا. کہا کیوں؟ کہ اس لیے سینے پہ میرا بھائی اصغر جدا کلا میں بھائی کے سر کو بھائی کے جسم کے ساتھ ملا. حسین کی قبر کو بند کیا. آگے بڑھے. بی بی نے طلب کے پوچھا کیا؟ آخری جملہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں. کیا پوچھا؟ بھائی بیٹا سجاد میرے بھائی عباس کی خبر کہاں ہے؟ میرے بھائی عباس کی خبر کہاں ہے؟ مولا نے روئے اور کہا میرے پیچھے طرف ہے. پیچھے روتے ہوئے بی بی آئیں. عزاداروں ہر قبر پر جب بیویاں جا رہی تھی تو نام لے رہی تھی نا، حسین اکبر. جب عباس کی قبر کی طرف گئی نا کوئی بھی عباس کا نام لے کے نہیں رو رہی تھی. معلوم ہے کیا کہہ رہی تھی؟ واہ حجابہ، ہائے ہماری چادر، ہائے ہماری. روتی ہوئی آئی. جب عباس کی قبر کے قریب پہنچے امام سجاد کی روایت ہے مولا نے بولا نہیں گیا اور روتے ہوئے اشارہ کیا. کیا؟ اما یہ چچا کی قبر ہے. بی بی کا رونا بند ہو گیا. سکوت طاری ہوا. رو کے کہتی ہے بیٹا یہ میرے بھائی کی قبر ہے؟ کہ ہاں. پھپھی اماں یہ چچا کی قبر ہے جن کا چلم کرنے آئی ہے. کہا کہ اماں بیٹا میرے بھائی کا قد تو اتنا طویل تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے جلا کلا میرے بھائی کا قد اتنا طویل تھا جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے قدم زمین پر آتے تھے. یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ مولا نے جلا کلا مولا نے طلب کے کہا پھپھی اماں قبر قد سے نہیں جنازے سے بنتی ہے. جس کا جنازہ بغیر بازو کے اترا اتنا لوٹا گیا. مولا نے دین کے بیویوں نے بیویاں روئی. ایک ایک چیز کا حال دیا. کیا کہا؟ عباس جب بھی
किसी ने सकीना को तमाचा मारा ना। जब भी किसी ने सकीना को तमाचा मारा, सकीना ने बाबा को याद नहीं किया, तरफ तरफ के कहती थी चचा राजी। रोई आखिरी जुमला मजलिस का, बीबियां रोई, हर बीबी रोई, लेकिन एक माँ है जिसका नाम उमेरा बाब है, उसने तड़पते हुए अपने पास से 2 दुर निकाले, 2 जेवर निकाले, 2 बालियां निकाली और तड़पते हुए हाथों से अब्बास की कब्र की तरफ बढ़ाई। बीबी ज़ैनब ने पूछा ये क्या है? रो के कहती है अब्बास ये सकीना की बालियां। अज़ादारों सब बीबियां जब रो चुकी और इमाम सज्जाद आगे बढ़े, अपने आप को चचा की कब्र पे गिराया और चचा से कहा चचा बाजुओं को कटाकर, सर में गुल्स खाकर, आंख में तीर खाकर जमीन पर गिरना बड़ा आसान है चचा। चचा माओ के साथ दरबार में जाना बड़ा मुश्किल है चचा। चचा मैं कैसे भूल सकता हूँ जब यजीद के दरबार में गए थे, यजीद ने मेरी पुप्पी से पूछा था बता तेरा गाजी का मातम हुसैन। जब मुझे आपके कातिल हमारा बाबा शाम है, बाबा का सर बेटी के हाथ में, बाबा के सर को देख के दैन कर रही है। जो मुझे आपके कातिल हमारा हर तमाचे पे सकीना ने, हर तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा। जो मुझे आपके कातिल है मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे, मुझे बालों से पकड़ कर है तमाचे मारे। मैंने सर शिवर से मांगा जो तुम्हारा साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको, साथ रहवारों के दौड़ाया गया है मुझको। चूर जख्मों से बदन मेरा है सारा, जो मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। मुझे आपके कातिल ने हमारा बाबा। बाबा के सर को उठा के बेटी कहती थी बाबा
देख तेरी मासूमा 4 साल में बूढ़ी हो गई। बाबा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, वो जो दुनिया अपने तोहफे में मुझे बख्शे थे, उनको बेदर्दी से जालिम ने उतारा बाबा। जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा आपके सीने पे अरब से सोने वाली, आपके सीने पे अरब से सोने वाली, सो के अब खाक पे करती है गुजारा बाबा। मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। बिस्मिल्लाह करेंगे सब मिलके। मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। और तमाचे पे सकीना ने, और तमाचे पे सकीना ने पुकारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा, जब मुझे आपके कातिल ने मारा बाबा। आपके कातिल ने मारा बाबा, मुझे आपके कातिल। आ जाइए हाँ देख लेता हूँ बैटरी मैंने अभी लगाई है।